السلام. اليوم عندنا فيديو ولكن نتكلموا على الحصانة الدينية. ما معنى الحصانة الدينية؟ من هم الناس اللي عندهم في عصرنا الحالي الحصانة الدينية؟ الحصانة الدينية عند 7 من المثاني والقرآن، يعني آل محمد وملك مقتدر. هادو الناس اللي عندهم الحصانة. والبلد الأمين، البلد الأمين تمثلوا رئيس دولة اللي هي رب المغرب. رب المغرب عندها رئيس تمثلها، هو اللي عنده الحصانة. أي رئيس من تيجي أي رئيس تكون عنده الحصانة. ما معنى الحصانة؟ الحصانة كتمنع لما تكون فتوى. أي إنسان عنده الحصانة له الحق أن يتدخل في أي مشكلة لحلها. مثلا ملك المغرب عنده الحصانة. رب المغربين هو المغرب الأقصى وليس المغرب العربي. في الكتاب مكتوب المغرب الأقصى، وفرنسا المغرب الأقصى. يعني الرئيس ديال فرنسا وملك المغرب عندهم الحصانة اثنين. عد 7 من المثاني والقرآن، يعني آل محمد الإخوان ديالي. يعني ما معنى الحصانة؟ الحصانة كتسمح لأي واحد، يعني بالنسبة هي تسمح لأي إنسان عنده الحصانة يتدخل من أجل السلامة. بحال المشكلة ديال قطر كانت دخلت الملائكة باش تحرر العبيد اللي بناو الملاعب الكرة، باش تدخل الملائكة لما كتدخل إما كتدخل باثنين، إما بحرب إما كيتدخل واحد عنده الحصانة وتيهبط الله لما يعلن حرب على دولة تعلنها بدولة تانية، أو يعني إما مشكلة داخلية يعني ما بين البلد، إما تجيب بلد تاني قوى منه باش اللي عنده الحصانة هو اللي كيتدخل. بحال المشكلة ديال قطر دخل فيها محمد السادس تكون عنده حصانة، يعني احترام من الله والملائكة لما كيتدخل. لكن إذا عالج المشكل، لما عالجش المشكل فالحصانة ما عندهاش دور. الناس اللي عندهم الحصانة الآن في العالم كله تنبداو برب المغرب. رب المغرب هو ماكرون، هو اللي عنده الحصانة، تمثل شعبه مع الله. محمد السادس تمثل الشعب المغربيين، يعني رب المغرب رب المغربين. وكاين آل محمد من هم 7 من المثاني والقرآن، لكن سيتم إصدار فتاوي بإلغاء الحصانة. لكن في حتى من عائلتي سيتم سحب الحصانة. يعني لماذا يتم رفض الحصانة؟ إن الأنبياء والرسل ما تأذيهمش، ما تأذيش الخليفة ما تقيسوش، سواء من عائلتي ولا من أي بلاصة. يعني من هاد الناس ما خصكش تأذي الرسول نهائيا. الخليفة راه لو كورون يتامبوزي. ما معنى امبوزي؟ تعطيك آيات صعبة لما تقرا انت يفتدي بعائلته، ولكن راه وكاينش راه انسان تيتعدى على عائلته، ما كاينش من غير لا عائلته تعدات عليه. ديك الساعه يعني انسان تيمشي يصلي وتيقرا كاينش رسول من غير الحماق اللي يأذيو عائلتهم. اما الانسان بعقله، ولكن العائله اللي اذت الرسول خص الرسول رياجي بفتوى. خص هذا هو. بالنسبة للرئيس الأمريكي، أنا j'ai pas de problème avec toi, monsieur Biden, j'ai pas de problème avec les Américains. On avait un problème, c'est pas avec moi j'ai pas de problème. C'est toujours, c'est Dieu le créateur, c'est lui ces humains-là.
Vous avez des problèmes avec, pendant l'Irak, l'invasion de l'Irak, il y a des, pendant la guerre, il y a des choses qui interdit. يعني خلال الحرب مع العراق ارتكب الجيش الأمريكي أشياء تخالف القانون الحرب. أنا عندي حق لما أطلعك على الغيب، يعني ما بينيش وبين أمريكا شي حاجة تا مشكل. يعني حتى لويزيان أنت عارف الاستخبارات الأمريكية بايدن يتكلم على المهدي ولا المهدي المخفي. أنا مش مخفيش، أنا أنت الأمريكا تعرف كل شيء عني. أنا عندنا مشكلة الأولاد، يعني الله أرسل جيش من السماء لمعاقبة الجيش الأمريكي. وأنتم عارفين راه رجعتوا الجيش الأمريكي من العراق دخل، ولكن هذه سري للغاية، ما نقدرش نقول لك شنو باش عاقب الجيش الأمريكي. أنا ما تندخلش في هذه، عندي الحق نعرف. بس بالنسبة للمشكلة الثانية هي أن الرئيس الأمريكي أوباما صعد على منبر الأمم المتحدة، يعني un président américain يصعد على من يتكلم على محمد la caricature de Mahomet. Nous sommes la première puissance. Il n'y a pas la première puissance mondiale, il y a la 12e puissance mondiale. كاين غير الله اللي قوي. Il y a 0-1 comme la quantique. الله هو اللي قوي على عباده parce que c'est lui le créateur. الرئيس الامريكي صعد على منبر الامم المتحده، الملائكه قالت لك اش يدير هذا في رئيس الامم المتحده؟ رئيس امريكا، يعني دوله متحضره متقدمه عندها قانون. ما يمكنلكش جو بارل دو ماهومي. هذا moi mon père ne sait même pas l'Amérique où il existe. هذا ما يعرفش، ما مشينا لامريكا. Ama moi, tu peux pas. C'est pas un président américain qui va donner les leçons devant le monde, devant l'ONU. Alors, l'Amérique a عاقبت الرئيس الأمريكي أوباما avec sa Maison Blanche. Un président américain ne doit pas se comporter comme ça. Nous sommes maintenant, on n'espionne pas la France parce que la France, il y a un président, mais il y a moi. Aucun ne peut espionner la France. Oui, il y a une bavure de ma part sur les 2 bombardiers. C'était pas russe, c'était pas américain, c'était russe. Mais si je dis qu'ils étaient russes, c'était un scandale. Les 2 bombardiers ne doivent pas s'approcher de la France. Pour éviter les problèmes avec la Russie, avec tout. Car quand il s'agit de la Russie, tout le monde ouvre sa bouche. Mais quand il s'agit d'espions étrangers, la Chine, tout ça, tout le monde se calme. Voilà. J'ai bien analysé. Si je dis c'est les Russes, c'est un problème. J'ai dit c'est les Américains. Donc, il va faire attention que les 2 bombardiers passent dans les eaux internationales, pas plus. C'est ça, c'est pas une erreur, mais éviter les problèmes. Et comme vous êtes américain, vous êtes un président d'un pays, je vous respecte. Si quelqu'un espionne la France, je l'espionne, hein. Qui ce soit au monde, n'importe quelle puissance. Oui, j'ai espionné. Le président américain, il ne va pas venir me donner des leçons sur moi et mon père. Mon père, il est mort, nous ne sommes pas des Arabes, nous sommes des Marocains. Les Arabes nous appellent Mehdi ou je ne sais pas quoi. Il invente rien, mais il invente pour les messagers. Toujours les voleurs, il invente. Votre président était avec sa Maison Blanche en 3D, chez moi. Comme il a fait pour la France, je l'ai fait pour lui. Comme il se comporte comme une première puissance mondiale, j'ai fait ce que je dois faire. Mais il est sympa, quand même. Il est mieux que monsieur
Alors, Obama, c'est lui qui doit régler le problème d'Ukraine. J'ai rien fait, moi. Il était chez moi. Je l'ai espionné, même. Vous êtes là-bas et je reçois ce que vous faites. Parce que c'est une bavure des Américains de dire devant l'ONU, oui, à la caricature. Nous, on n'a fait de mal à personne. Nous sommes des simples gens. C'est ça ce que j'ai fait. À part ça, j'ai jamais fait de mal à un Américain. Un Américain n'a pas le droit de brûler mon livre. C'est mon livre. Mais Dieu l'a dit, tu as droit à un cinquième. J'ai droit à le mutashabihat. C'est mon livre que Dieu me l'a écrit à moi. Et quand il y a le président américain, mon père, elle a dit non, on ne punit pas Obama. Parce que l'Amérique, les Américains, il y a des Français dedans. Il y a la Louisiane et française. Donc si tu punis Monsieur Obama, tu vas punir les Français. C'est pour ça, le lien entre la France et la Louisiane, c'est les Français qui sont là-bas. Moi, je ne savais pas. Elle m'a dit non, ça, c'est ça le lien entre nous. Entre la France et les États-Unis, c'est la Louisiane. À part ça, on n'a pas de problème. Et ma mission, tout ce qu'ils disent, les Arabes, les Juifs, il va commander le monde, il va gérer le monde, non, c'est pas moi. C'est Dieu. Moi, j'ai le droit de savoir. Pas plus. عندي الحق نعرف ما يجري في العالم. لما أطلعك على الغيب. لست ضد الرئيس الأمريكي ولا ضد أمريكا ولا روسيا ولا الصين ولا أي بلد. أنا إنسان جئت لأقول للعالم أن من شرحوا هذا الكتاب ظالمون لله كذبوا على العالم. لأن الكتاب هذا لا يأمر بالحرب أبدا. الله يوجه خطابه إلى son armée, son mécanisme, ses gens. C'est pour ça. إذا كان السعوديين لا يعرفون حتى رسولهم. يعني les Saoudiens ne savent même pas le nom de leur messager. Tout ce qu'ils trouvent, Ahmed Simomi. Voilà le problème. Le problème, c'est que les Arabes, ils ont fait les croisades avec nos prénoms. Ils ont tué, massacré avec notre prénom. Ils ont caché leur prénom de leur messager qui s'appelait Ahmed. Ils ont utilisé notre prénom. Quand tu dis Mahomet, Mahomet non. Mais c'est quoi ça? Qui nous a salis? C'est les Arabes, c'est les Saoudiens. C'est eux les responsables de ce livre. Dieu n'a jamais dit pour faire les croisades. La même chose pour le Christ. Voilà, je suis là. Pour M. Biden, je t'ai répondu. Si tu as besoin de quelque chose, tu la trouves dans mes vidéos. Ne se fatigue pas. 33 milliards pour la guerre en Ukraine. Je ne la rallonge pas. J'ai des noms, moi. C'est clair, ça, le sujet. Pour les crimes de guerre, moi, j'ai demandé aux anges de me faire un rapport. Est-ce que c'est les Ukrainiens qui ont tué les pro-russes ukrainiens dans l'Ukraine, lorsque les Russes ont sorti, il y a des crimes commis aussi contre les pro-russes, des Ukrainiens qui se tuent entre eux. Alors, moi, j'ai demandé un rapport. Et ce rapport-là, moi, j'ai demandé à mon père, le haut, là. Mon père, celui-là, est déjà mort, il est co-humain. J'ai demandé à mon père qu'il déploie son armée sur les crimes commis sur les civils. Et un civil, on ne touche pas. Mais aussi sur les nazis. J'ai reçu un petit rapport, mais il le faut. Mais
Il y a plein de guerres qui vont se déclencher. Mais le plus grand perdant dans l'Ukraine, c'est la France. Ce pas les Ukrainiens qui vont nourrir les Français. Ce pas les Américains qui vont donner gratuitement à manger aux Français. Ce pas les Européens qui vont donner à manger aux Français. Rappelez-vous, le plus grand perdant dans la guerre de l'Ukraine, c'est la France. La France, il n'y a pas de Français en Afrique. Elle va rester qu'au Maroc, Tunisie, avec le minimum. Et moi, je ne veux pas de problème avec qui que ce soit. Même ni Poutine, ni Biden, ni qui que ce soit. Quand je me mets en colère, je ne fais pas... Vous recevez tout ce que vous voulez. Tout ce qu'ils disent, les Arabes, c'est faux sur moi. Je ne suis pas là pour gouverner le monde. Ya man khalaqtu wahidan. Mon père a créé la terre, il m'a dit, voilà mes humains, tu es mon calife. Alors, qu'est-ce que tu penses? Je donne mes idées à mon père, à Dieu et aux anges. Je sauve, les méchants, on l'utilise autrement, et comme ça marche. Rien avec ma bouche, avec le Créateur. C'est pas là pour gouverner l'Amérique, ni. C'est un calife de Dieu. C'est la noblesse de mes ancêtres. Les gens s'en foutent là, avec leur barbe, avec les terroristes là. Ce sont tous des voyous là. Un juif, il veut que je sers les juifs. Un chrétien, il veut que je sers que les chrétiens. Un arabe, il veut que je sers que les arabes. Et les dictats et les pays de droit et tout, chacun il veut se servir. Mais c'est pas comme ça. Moi, je ne suis pas les instructions des humains. J'ai des instructions ici. Moi, j'ai un problème dedans, c'est pour ça ma voix elle est un peu... Moi, je ne rentre pas dans les grands problèmes. Pour la Russie, moi, j'ai demandé à mon père. Le problème, il est depuis 2012. Mais après, dans ce pays, ils ont utilisé leur pouvoir contre moi, avec François Hollande. Et ils m'ont utilisé leur pouvoir pendant 15 jours. Mais c'est Dieu qui jugera. Il n'y a pas de poste politique pour Manuel Valls, comment s'appelle là, François Hollande, Marc Ayrault et Valls, et les trois autres. Mais c'est comme ça. C'est eux les responsables à cette époque. Et leur parti aussi. Hein. C'est obligatoire parce qu'on n'utilise pas le pouvoir. C'est un calife de Dieu. Tu ne me fais pas signer les papiers par force. Et c'est pour ça qu'il y avait des problèmes, car Dieu aime la France. Donc, moi, je n'ai pas le droit de punir ou faire des fatwas. C'était mon père de le faire, avec les anges. Moi, je n'ai pas de problème avec personne. Je ne suis pas là pour gouverner le monde. Je suis là pour expliquer le Coran. Et moi, j'ai le Furqan. Lorsqu'on parle à Dieu, on a le Furqan. Il y a le Coran, le Furqan. عندنا رسل. Il y a que Moïse et moi qui ont parlé à Dieu. Il y a le Coran. Ça, c'était imposé par Dieu. Farada alayka al-kitab. Parce que les Arabes ne savent pas leur langue, la langue arabe. Et moi, je dois leur expliquer. Ça fait 20 ans que j'étudie ce livre. Je n'arriverai pas à finir. Chaque fois, il y a... Oui, je sais. Il n'y a que l'ONU. Moi, j'ai intervenu avec des fatwas sur l'ONU, mais l'ONU ne marche pas. Le monde ne va pas être en paix. Donc, الأمم المتحدة خصها قوانين جديدة. إذا ما كانش قوانين جديدة راه العالم ما يمشيش في الطريق الصحيح. Le veto, je pense pas c'est une bonne solution pour continuer sur Terre. Le veto,
للدول الخمس يجب مراجعة كل القوانين في الأمم المتحدة. إن لم يراجعوها فأنا نصدر فتاوي في حق كل الدول اللي تظلم. ما يمكنش عندك حق في الفيتو تماساكر lorsqu'il s'agit de grandes puissances. Tout le monde recule. On ne va pas détruire la terre لأن في دول عندها النووي. يعني مش مشكلة في الأمم المتحدة نفسها. يعني رئيس الأمم المتحدة إنسان جالس على كرسي، يعني لا الهيئة الدولية ولا يعني يجب مراجعة كل شيء. يعني أنت أمريكي فيه دول مازال العبيد فيها، وكتمشي كرئيس مسيو بايدن كتسلم عليهم سي لي زانتيغي ايكونوميك. مي سي با كوم سا كوم مارش لو موند. افيك مون بير الحساب، يعني يوم الحساب، يعني كانت دول عظمى il est incapable d'imposer pour des pays pauvres qui ne savent pas ni loi ni droit. Comment vous voulez que le monde marche? يعني un président américain, aux Russes, aux Français, aux Chinois, la Chine c'est un autre sujet, l'Inde c'est un autre problème. Les Anglais aussi doivent prendre leurs responsabilités. J'avais un problème sur la déportation dans une île en Afrique. Ils m'ont donné de traiter sur tous les déportés au monde. الله تعطي الملائكة تعطوك موضوع يعني les déportés. J'ai trouvé les Anglais عندهم les Russes, les Anglais. Il y a pas mal de communautés comme la Turquie, tout ça. تنعاقبوا يعني كارنو يوم الحساب تنحاسبوا الدول والناس on fait le tri. Mais la reine d'Angleterre, elle est de ma famille, je peux rien faire. Comment tu fais faire? Il n'y a pas de famille avec moi. Il faut être honnête dans la vie. وفي جرائم حرب نعرف أمريكا شاركت في حرب أفغانستان، الفيتنام. يعني إذا كانت الدول متخلفة، يعني الشعوب متخلفة لا تعرف ما معنى الرأسمالية ولا يعني ندوكلو لا غير فخواد. ما يمكنناش نقتلوا الشعوب بور لو بوفوار. يعني فين 80% de l'humanité أميين، ما يعرفوش شنو هي الرأسمالية. يعني إذا كانت أي دولة تدخل لا روسيا ولا أمريكا ولا الصين ولا أي pour les intérêts économiques, pour les intérêts. Alors ما يمكنناش نقتلوا كاع العباد، لأن لابد من وجود هيئة دولية، يعني الأمم المتحدة قادرة على حل المشاكل بدون حروب. يعني ليست مشكلة مع أمريكا، أنا ما عنديش مشكلة مع أمريكا رغم أنها كانت في فتاوي في الشرق الأوسط. Mon père il a dit s'il frappe avec son armée il y a les Américains. في القانون ديال الكتاب يمنع أي دولة عندها كونفنسيون ميثاق الدول. أخذ ميثاقكم il y a deux ميثاق ça veut dire les conventions. في القانون هنا في الكتاب يمنع مثلا les États-Unis là des conventions avec des pays pour les protéger. Et mon père il a validé dans le Coran ça. Donc ميثاق الدول يعني أي دولة عندها علاقة بحال لا فرنسا avec les Émirats arabes unis ما يمكنليش أنا، لأن فرنسا عندها الحصانة. Le président français il a مثلا si les Émiratiens ont commis ils ont l'esclavage ou n'importe qui, il y a une punition, il y a l'armée française là-bas. Donc تمنع على جيش الخصف يستعمل. كذلك في السعودية مع فرانسوا هولاند أو في أي بلاد في العالم.
Ici, moi, je dois étudier les lois que Dieu a données. داكشي علاش ما عنديش مشكله مع امريكا ولا مع اي روسيا ولا انا هنا باش نعطي الحقوق. ما كاينش لا بروميير بويسونس مونديال، il y a la 12e, il y a la quantique 01. C'est la terre de mon père. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Mais la terre, pour vivre, pour les prochaines générations encore. ظهر الفساد في البر والبحر. Les États-Unis, la Chine, la Russie, les pays du Golfe, tous les pays pétroliers doivent payer pour sauver sa terre. Le minimum 20% de leurs recettes du pétrole. Vous allez voir. Parce que je ne pardonne pas, moi, sur ce sujet. L'écologie. Je ne pardonne pas sur l'écologie. Moi, j'ai donné Il y a des pays qu'on le punit sans qu'ils sachent. Mais ils doivent savoir, moi je m'en fous. Il y a des vidéos que je mets. J'ai pas besoin de... ما عندناش الحاسة احنا الرسل والأنبياء. فما بالك بخليفة. نحترموا الناس، نحترموا العباد. Je reçois tous les rapports de chaque président. هذا خليفة، شنو خليفة؟ لا شيء. Tu reçois le rapport من الملائكة ديال كل رئيس شنو عايدير المسائل الاستخبارات ديالو هذه وهذه. S'ils vont faire du mal à la terre de mon père. C'est la terre. Les humains, c'est à mon père. Qui va les défendre? Dis-moi. Il n'y a personne qui va défendre. لأن ما عنديش فرق ما بين الشينوي والصيني والأمريكي والسعودي واليهودي. Il n'y a pas de différence. Ils sont tous des humains. La différence, elle est là. الله خلقنا باش نعيشوا بسلام محبة pour la science, pour les prochaines générations. هذا هو اللي كاين مسيو بايدن. ما عندي ما نقول. Rien, je défends mon prénom que les Arabes ont utilisé pendant 1443 ans à tuer les gens. C'est ça mon problème. C'est la honte. C'est notre grand problème. Le problème, c'est que mon père, elle a validé le Kaaba là-bas. Il l'a validé. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est un lieu saint. Donc moi, je suis incapable, même pour récupérer mon prénom du drapeau saoudien. C'est le même prénom que mon père. On a le même prénom, Mohamed. Seulement, mon père s'appelait David et moi, c'est Lamon. Et vous le savez, on pose des fatwas. Fatwas, on les envoie à mon père en haut et après, c'est à lui de les valider ou non. Lorsqu'ils sont validés, c'est l'armée, c'est le mécanisme. C'est l'énergie du vide. Notre univers est composé de des millions et des millions et des millions. C'est comme l'eau ici. L'eau c'est un color qu'on appelle ange. On appelle jannat en arabe. En ma dialecte. Ma dialecte hasnaoui marocain. Et tous ces gènes, ils constituent des comme ça. Ça contient des informations sur la Terre et l'avenir. Et ces anges-là, qu'on voit où il y a la guerre, où il y a ça, où il y a ça, il y a ça. Pour savoir, quand Dieu déclare la guerre, tous les anges, on voit pour le bon et le mauvais. À régler les problèmes avec les méchants, ça.
Moi, tout ce que je donne, je sais, je parle pas beaucoup français parce que à la maison, mais أنا ماشي أمريكا تولد ديالها لويزيان c'est française, c'est des Français, mais ce sont des Français. J'ai rien contre l'Amérique. Ce sont des Français. Eux sont les premiers. Avant, n'importe. C'est comme ça, c'est génétique. الأصل ديالك قبل ما تدوز أي إنسان. C'est comme ça. Je ne suis pas juif. Je ne suis pas arabe. Je ne suis pas palestinien. La seule chose, il y a des prophètes qui ont passé, Nuh, il se peut même Abraham, d'après le livre, qu'on a un petit peu de sang. Un peu de génétique, comme on dit. Et ça reste toujours, c'est Dieu, parce que ce livre, c'est qui sont mes grands-parents. Je cherche jusqu'au... C'est ça, c'est un Dieu qui a adopté un enfant, qui l'appelle Abdullah. Il lui a écrit un livre. Il lui a expliqué comment le monde a été créé, qu'est-ce qu'il a créé, comment le mécanisme, comment marche le monde, parce que le monde marche en 0-1. Comme ça, en 0-1. Vous faites les calculs jusqu'au... Pour moi, c'est 0-1. Tout le monde, tout l'univers, c'est 0-1. العالم تتحسب غير من 0 ل1. انتم ماشي بحالكم لي زورديناتور تتحسبوا جو سي با كوا لي نيميرو. نو كنحسبوا غير من 0 ل1. داكشي علاش سي لو موند en miniature. Tout l'univers, c'est 0-1. C'est comme tu prends une... Pour être aligné avec les yeux de Dieu. اصنع الفلك بأعيننا وحينا. يعني tout l'univers, c'est comme ça. Pour que ce soit la même chose avec les yeux de Dieu. C'est ça l'ignorance de l'humanité. Si tu as le monde, toute l'humanité est plus petit, tout l'univers est plus petit que ça, d'un centimètre. Donc, si tu fais comme ça, tu peux regarder partout. Tu peux être en haut, la lune ici, le soleil, tu peux être... Ça dépend de l'univers, il est comme ça. C'est comme ça la puissance de Dieu. Dieu est très puissant, mon père. S'il veut basculer n'importe quel pays dans la merde, il la bascule en un clin d'œil, comme ça, en un clin d'œil. En un clin d'œil, je connais. La seule chose, il m'a donné Melek Rasoul, ça veut dire, j'ai droit. J'ai fait des erreurs, c'est pour ça qu'il m'a donné Melek Rasoul, pour ne pas être puni. Moi, tous les humains sont les humains, les créatures de Dieu. Il a donné ses livres, il a donné les messagers et tout pour faire évoluer l'humanité. Pour fabriquer chez vous là-bas, ça passe par moi. Seulement, moi, je veux que la France être rien. Mais il y a toujours, partout où il y a des lâches, qui ne connaissent rien, qui ne savent rien. C'est ça. Tu ne fatigues pas, M. Biden, je sais que vous savez. Vos services secrets, oui, j'ai créé 2 avions, c'est ça, c'est pas une erreur. Mais seulement pour éviter, parce qu'à l'époque, les Français, ils donnent, à l'époque de Sarkozy, ils donnent aux journalistes. Les journalistes, alors je ne veux pas d'affrontement entre la Russie et la France. J'ai écrit 2 avions, 2 bombardiers. C'est pas des bombardiers, j'ai créé 2 avions. C'est pas un mensonge, mais éviter les problèmes. C'était 2 bombardiers russes qui a passé tout près des côtes françaises.
C'est interdit pour n'importe quel pays qui joue avec le feu avec moi. N'importe. Même les espions. Chinois, américains, tout, russes, anglais, tout, ils ne jouent pas avec moi. Moi, allemand, qui ce soit. Tu ne joues pas avec le calife. Je suis correct parce que moi, je reçois. Mon père, il me donne, il me dit, regarde, tu as ce pays-là, protège-la. Beled ami. Donc, je sais tous les pays qu'on me connaisse, mais je ne suis pas là pour faire mal. C'est pour le bien de tout le monde. Vous êtes américain, vous êtes russe, vous êtes arabe, vous êtes africain, vous êtes... Même Poutine. Même Poutine, on discute de Poutine. On discute d'Obama. On a dit, vous, c'est la première fois. Je vais demander maintenant si le malaïka يعطوني l'aكثر خير ما يعطوني ton âme. Biden, tu sais ton âme? Voilà la différence. Pourquoi Dieu lui-même, on prend l'âme de la personne. On peut mettre ce qu'on veut. Pourquoi Dieu même, il me donne calife? J'aime pas le mal pour les autres. On n'aime pas le mal. Si je veux c'est mieux que je parle, que je fais mal. Mais quand je fais mal, j'aime pas faire mal aux autres. Parce que c'est mon père le seul qui décide. C'est Dieu, le Créateur. À part l'Irak que j'ai استعمل فيها جيش الخسف يعني sur les bavures de l'armée américaine, ça ce que je sais. Et le président américain s'est mis devant l'ONU, la caricature, tout ça. Stop. Avec moi, ça ne joue pas. Avec mon père, Dieu, moi, les messagers, les prophètes, ne s'approchent pas. Vous, les humanités. Toute l'humanité, hein. Vos droits. Mon père a dit, là, ikra din. Tu crois pas, il n'y a pas de problème. Mais utiliser nos prénoms, les prénoms des messagers, pour faire mal aux humains, je ne fais pas de quartier. Mon père, il ne fait pas de quartier. Tu veux prier, tu pries. Guerre pour la religion? Non. L'injustice, j'ai tous les lois et les droits ici. Tout est écrit. Arabe, juif, chrétien. Et ma religion, Hasnaoui. Tout ce qu'ils disent les gens sont que des terroristes avec des rebabs. Les Arabes, ils demandent que j'écrase les Juifs. Les Juifs, ils vont demander d'écraser les Arabes. Les chrétiens, la même chose. Moi, je suis ni l'un ni l'autre. Je suis là pour faire mon devoir de Dieu et respecter chaque pays au monde. Chaque pays a son roi, son président, un gouvernement et les parlementaires. C'est eux qui gèrent. Seulement, j'aime pas l'injustice. J'aime pas les gens qui se comportent comme des jamais. ما نحبش الحقرة بالعربية. Même quand je passe dans la rue, ما نحبش الحقرة. باش الحقرة قدامي يصير بلاصة صيف جهنم. لا مفاتيح لا تنوء بالأصبع. Avec moi, tu pries ou tu pries pas. Mais celui qui prie, il est mieux protégé. Mais si quelqu'un qui prie pas, il fait mal, on le tombe. Ceux qui croient sont protégés. Ceux qui prient le minimum une fois par semaine. Parce que mon père n'a jamais dit qu'il faut prier 5 fois. Mais ça veut dire comme tu veux. Voilà la différence. Je ne suis pas arabe, je ne suis pas juif, car les juifs ne savent pas faire la différence entre le mot Israël et le mot juif. Le mot juif, c'est un dérivé El-Houda. Parce que les juifs qui viennent de l'Afrique n'ont pas la même origine. Mon père leur a donné un seul prénom qui s'appelait les juifs. Un dérivé du mot El-Houda. Juif.
اليهود. الهدى عطات اليهود. Mais moi, je ne suis pas africain. Voilà la différence. Je suis والذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Israël, Gabriel, Michael. Le Christ n'est pas juif, mais il est israélien, parce que Israël, c'est Dieu, le créateur. Chaque 1000 ans, il change la même chose, les 12 tribus. Les 12 tribus, la France, les vrais Français, c'est fait partie des Israéliens, à part les Juifs qui vivent ici en France. Voilà, M. Biden, tu dis pas le Mehdi car j'aime pas. Un surnom, je l'aime pas. Ce sont les voleurs qui disent le Mehdi. Et les terroristes, les Hezbollah, ils savent bien c'est quoi le calife, comment il s'appelle. Pour chercher David et Salomon. Et pour l'ange Gabriel, c'est Mohamed et Mohamed Abdullah. Voilà, j'étais étonné, à part le président français qui a parlé, mais il a parlé très mal. Mais la protection de mon père, c'est pour ça. C'est pour ça mon père, قوم يحبهم ويحبونهم الشعب الفرنسي. C'est pour ça, mon père qui va le punir, c'est pas moi. Voilà, c'est ça qui... À part les autres, les têtes brûlées, comme on les appelle, de 2013, les responsables, les trois. بالنسبة للإيكولوجي. L'écologie, oui, il y a le problème. Cette guerre-là, elle fait réchauffer tout le monde. Tout est chaud. Ça va changer un petit peu le climat du nord au sud. Il y a une autre guerre qui va se déclencher. Et il y a une autre guerre qui va se déclencher. Et l'Afrique, moi j'interviens maintenant. Touche pas l'intérêt des Français. Touche pas l'intérêt des Français en Afrique. Je le dis ici. Tu touches, c'est à moi de s'occuper. C'est clair ça le sujet. Tous les pays, j'ai la liste de tous les pays. C'est la terre de mes ancêtres. Tu n'y touches pas. Quelle que soit ta puissance au monde. Ni la Chine, ni. Tu n'y touches pas. Je le dis dans ce vidéo. Je vous respecte tous. Toutes les puissances au monde. Mais ne touche pas les intérêts. Tous les Français sont partis se battre en Ukraine. Sont interdits du paradis. Définitif. J'ai dit non, c'est non. Ça ne te regarde pas, ça. Il y a un président, il prend les décisions. Mais la bonne décision n'était jamais prise. Là, lorsqu'il vient un rapport des anges, ce n'est pas un rapport des journalistes. Il y a des journaux, des journalistes qui sont des espions. Lorsque les anges me ramènent un rapport, je sais qui est le fautif. Et les intérêts d'autres pays, car il y a des pays qui ont des intérêts sur cette guerre. La guerre n'était pas déclenchée comme ça. Hein. Il y a des bases avant. Et si les Ukrainiens touchent les pro-russes, après, on les donne à... On les appelle... Il y a beaucoup de problèmes qui va se déclencher en Ukraine. C'est pour ça, cette bataille-là, c'est pas bon, la guerre. Aucun n'aime la guerre.
Aucun n'aime la guerre. Tout le monde aime l'argent et vivre comme ça. Mais pour les intérêts français ou les pays où il y a les sociétés françaises, ils ne touchent pas. Je ne pardonne pas. J'ai mis le respect pour toi. Ça fait une semaine que je reçois des rapports. J'aime pas. Je sais que si la guerre se déclenche au Moyen-Orient, tous les pays arabes basculent vers la Russie. Mais moi, je suis neutre dans tout ça. Le monde bascule comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Pas la terre de mon père. Je parle des humains et leurs idées. Chacun a ses idées. Hein. Moi, je le dis. La personne à qui j'ai adressé mes paroles, il sait. C'est sympa, cool. Mais c'est pas bon. Mais les Français ne doivent pas entrer dans ce problème. Ukraine, Russie, il y a mon père. Même envoyer les armes, non. J'aime pas. Il faut regarder après. Si le Moyen-Orient se déclenche, c'est la chute libre. C'est ça. هذه اللي عرفت نهضر بها أنا هكا نهضر. Je sais écrire, mais quand je parle un petit peu. J'enlève un mot, deux mots entre les mots pour que les gens se comprennent. Ceux qui ne comprennent pas. Merci Biden. D'abord, c'est le cadeau de l'énergie des vites. Je la Maison Blanche ici, hein, parce que tu n'as pas fait de mal. Seulement, tu as mis 33 milliards, mais les réfugiés, c'est les murs. Mais c'est pas toi, c'est M. Trump. Quand vous faites une réunion à la Maison Blanche pendant la capture de Ben Laden, qui est la femme qui a parlé mal dans le bureau? C'est Madame Clinton ou l'autre? C'est pas bon comme ça. Qui a préparé Ben Laden, à part vous et les Arabes? Pour la guerre froide, vous avez sali mon père et la religion. Et les Européens. Vous mélangez religion avec la guerre froide. Mon père, ils n'aiment pas. On ne mélange pas. On ne s'en sert pas des gens pauvres. Un chrétien est un musulman. Le Christ est un musulman. Parce qu'Abraham, il a adopté. Les Juifs, il a adopté les chrétiens, il a adopté les Saoudiens, les Marocains et les Français. On n'insulte pas le mot musulman parce que c'est Abraham. Et tous ces barbus qui ne savent même pas le nom de leur religion, les Arabes, leur religion s'appelait arabe. Alors, si les Européens, les Occidentaux insultent le mot musulman, tu insultes Dieu, tu insultes le Christ, tu insultes pour voir ce qui est écrit ici. Voilà notre problème. C'est l'ignorance et le mensonge du Saoudien sur ce livre. Il ne peut pas bouger, il ne pas sa bouche. J'ai le respect pour l'homme religieux qui
Je vous remercie, Monsieur Biden, pour الناس اللي تحيد لهم الحصانة الدينية. Et même ma famille, mes frères et sœurs, je vais enlever. C'est comme ça, on règle des choses qu'on n'arrive pas à les régler. بالنسبة للناس اللي عندهم الحصانة هنا احنا 18. À part mes enfants, ma femme, c'est autre chose ça. Allez, نبداو نحيدوا الحصانة. يعني باش كلمة ميثاق أو lorsqu'on voit le mal, on doit intervenir pour le régler. Si on n'intervient pas, à quoi ça sert d'avoir une protection divine? Allez, salam.